حیاتیاتی جبلت یہ سمجھنے کی کلید ہیں کہ ہر ایک انسان کس طرح وائرڈ ہے۔ دماغ کے مختلف سرکٹس کا شاندار تعامل ہماری روزمرہ کی زندگی کی فطری حقیقت کو تخلیق کرتا ہے۔ اگر آپ کو اس حقیقت کا ادراک ہو کہ آپ کے روزمرہ کے جذبات کے ہر ایک تسلسل کے پیچھے ایک پیچیدہ لیکن واضح طور پر خوبصورت دماغی سرکٹ میکانزم موجود ہے، تو آپ اس بات کا انتخاب کر سکتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پر رد عمل کیسے ظاہر کیا جائے۔ اس طرح آپ کسی خاص صورتحال میں اپنے رویے کے رد عمل کو پروگرام کر سکتے ہیں۔ بیالوجی پیچیدہ سیلولر میکانزم کے ذریعے چلائی جاتی ہے۔ سیلولر میکانزم فطرت کے ذریعے چلائے جاتے ہیں۔ اس طرح ہم فطرت کو جتنا زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا ہی ہم اپنی سجودی خصوصیات کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں۔ پرندے کبھی نہیں جانتے کہ سورج طلوع ہوگا یا نہیں، پھر بھی ہر اوز طلوع فجر سے پہلے گاتے ہیں، اور عین امید کے مطابق افسردگی کے ماتم کو شکست دے کر سورج نکال بھی آتا ہے۔ سب سے زیادہ تھکی ہوئی روحوں کی پریشانیوں کے درمیان بھی ناممکن روشنی کا ہیرالڈ بنے۔ دنیا کا اندھیرا آپ کا قصور نہیں ہو سکتا، دنیا کو روشن کرنا آپ کا وجودی فرض ہے۔ سیاہ کا مطلب خطرناک نہیں، سیفٹ کا مطلب کچرا نہیں، بھورے کا مطلب سمگلر نہیں، مسلمان کا مطلب دہشت گرد نہیں، عورت کا مطلب کمزور نہیں ہے۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے اگر ہمیں ایک منصفانہ اور انسانی معاشرہ بنانا ہے۔ اندھی قوم پرستی اس کرۂ ارض کی ہر قوم کے لیے خطرہ ہے۔ بلاک چین بذات خود خطرناک نہیں ہے، لیکن اگر ہم مرکزی کنٹرول کے بغیر والے بلاک چین کو اپنے روایتی لین دین کے طریقوں کے مکمل متبادل کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دے تو یہ ہمارے مالیاتی نظام کی انسانی بنیادوں کو مکمل تباہ کر سکتا ہے۔ کتابیں علم کا سب سے قیمتی خزانہ ہو سکتی ہیں، تاہم یہ انسانی ذہن ہی ہے جو اس علم کو حکمت میں بدلتا ہے۔ کتاب عقل حقائق یہ سب محبت کے سامنے محض خاک ہیں۔ روح وجود کا جوہر ہے۔ روح آپ کے وجود کی بنیاد ہے، آپ کا نفسیاتی وجود جس سے آپ کی تمام جسمانی صلاحیتیں اور ترقی ظاہر ہوتی ہے۔ خدمات میں لوگوں کے سامنے جھک جاؤ، دنیا آپ کی تعظیم و تکریم میں جھک جائے گی۔ صندوق اشیاء کے لیے ہیں، انسانوں کے لیے نہیں۔ دماغ کا بیلنس بنک بیلنس سے زیادہ اہم ہے۔ دماغ مفروضوں پر پروان چڑھتا ہے، تاہم یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مصیبت تب شروع ہوتی ہے جب ساری سوچ مفروضوں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی خاموشی توڑ دو، جابر خود ہی گیلے ہو جائیں گے۔ جاہلوں کے لیے روشنی لاؤ، لیکن پڑھے لکھے کو زیادہ روشنی دو، کیونکہ باطل کی تعلیم جاڑڈ انسانوں کو جاہلوں سے بھی کہیں زیادہ بدتر جاہل بنا دیتی ہے۔ گولی تعصب کو نہیں مار سکتی، یہ کام صرف تعلیم ہی کر سکتی ہے۔ اتنی شدت سے اتنا زیادہ چمکو کہ آسمان کی وسعتیں تمہاری روشنی کے لیے کم پڑ جائے۔ اپنے آپ کو جلا دو تاکہ ٹھنڈی دنیا کو کچھ گرمی مل سکے۔ دوسروں کو نیچا دکھا کر ہم صرف یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کتنے بونی اور کتنے کم ظرف چھچھورے ہیں۔ فطرت کے لحاظ سے انسانی ذہن آسانی سے مافوق الفطرت تصوف کے ذریعے بے وقوف بن جاتا ہے۔ یہ انتہا کی سادہ لوحی اور غلط چیز ہے۔ قطع نظر اس کے کہ مہذب انسان جدید علوم کے میدان میں کتنی ہی ترقی کر لے، ہم میں سے کوئی نہ کوئی حصہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جو ہمیں جادوئی خرافات سے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ خرافات انسانیت کی پیدائش سے ہی ہمارے ساتھ چلی آ رہی ہیں۔ ترتیب کہے یا افراتفری کہے، یہ سب دماغ میں ہی ہے۔ اپنے آپ کو انسان اس دن کہے جس دن آپ سب کو خاندان کے طور پر دیکھنے لگے، اس سے پہلے نہیں۔ محبت کو فلسفہ کہنا ایسا ہے کہ ہم ہوا کو فلسفہ کہے، یا جو پانی ہم پیتے ہیں اس سے فلسفہ کہے، یا جس زمین پر ہم کھڑے ہیں اس سے فلسفہ کہے۔ محبت انسانی وجود کی بنیاد ہے۔
नेकी कारण नेकी का सबब होना चाहिए। आज़ादी का जश्न मनाएं, क़ैद नहीं। तनव्वुर का जश्न मनाएं, इम्तियाज नहीं। इख्तिलाफ का जश्न मनाएं, तफरीक नहीं। सकाफती तगय्युर का जश्न मनाएं, सकाफती प्रोफाइलिंग नहीं। मरकाजियत वाला ब्लॉकचेन मुआशरे के लिए, खास तौर पर तरक्की पजीर मुल्कों के लिए एक बड़ी नियामत साबित हो सकता है, जबकि लामरकाजियत वाला ब्लॉकचेन महज अफरा-तफरी और तबाही का ही बायस बनेगा। तब्दीली कैसे लाएं? बच्चों की सेहत, अक़ुल सलीम और खुशहाली की खातिर हर न गैर ज़रूरी टेक्नोलॉजी खरीदना बंद कर दे। बिजली का ज़िया बंद कर दे। फजूल की लॉन्ग ड्राइव पर ईंधन का ज़िया बंद कर दे। इंतखाबी उम्मीदवारों को उनके सेहर से मुताअस्सिर होकर वोट देना बंद कर दे। दुनिया में तब्दीली आपके पड़ोस में तब्दील से शुरू होती है और आपके पड़ोस में तब्दील आप में तब्दील से शुरू होती है। जिम्मेदारी से लापरवाही में तब्दीली, महज बेमकसद जिंदगी की बका से भरपूर जिंदगी में तब्दीली। कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए किसी के नाम के हिज्जे तब्दील करना, खुशकिस्मती के लिए रसूमात अदा करना, कारोबार में कामयाबी के लिए रंग बिरंगे पत्थर पहनना, ये सब नफ्सियात तकवीयत के एक ही जुमरे में आते हैं। इन्हीं खुराफात के लिए इल्म नुजूम, पामिस्ट्री, वास्तुशास्त्र, शुमारियात वगैरह की खून चूसने वाली जोंकों के पेशों का ज़हूर हुआ। तवाहुम परस्ताना अकायद वाले लोग इन बेरहम धोखेबाजों के इस्तेहसाल का शिकार बन जाते हैं। किरदार वो है जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, वो किरदार जो दिमाग को ऐसी नाकाबिले तसव्वुर हिम्मत अता करे कि कोई शख्स मौत से आमने सामने हो और कहे, फिर किसी वक्त मेरे दोस्त। ताल्लुकात में धोखाधड़ी खुदजब्तगी की नाकामी की अलामत है। पहली बार ऐसा होना एक गलती है, दोबारा होना बदकिस्मती है, लेकिन तीसरी बात या इससे ज्यादा होता है तो ये एक ऐसा नमूना है जो कदीम गैर मुहज़्ज़ब गैर इंसानी रवैये की निशानदही करता है। धोखाधड़ी एक पैदाइशी इर्तिकाई प्रोग्राम की ख्वाहिश है, लेकिन ये ऐसी ख्वाहिश नहीं जिस पर काबू न पाया जा सके। अपने आप को खुद से मुंतखब करे, इंतखाब के जरिए मुमताज बने। तहजीब वो होती है जब हम एक साथ बैठते हैं, मुख्तलिफ चेहरों और मुख्तलिफ शक्लों वाले, फिर भी एक जज्बे के साथ। तहजीब ज़हन में होती है, लिबास या किताबों में नहीं। मुहज़्ज़ब वो नहीं जो कभी गलतियां नहीं करते, बल्कि मुहज़्ज़ब वो हैं जो अपनी गलतियों को दुरुस्त साबित करने की बजाय उनसे सीखते हैं। इंसान की फैलाई मौसमियाती तब्दीली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। कपड़े फना हो जाए हैं, इसी तरह जिस्म भी, लेकिन किरदार नाकाबिले फना है। किसी फर्द की इल्मी हकीकत सिर्फ उस फर्द के दिमागी ढांचे के मेकअप से पैदा होती है। किसी भी किस्म का नुकसान जिसे फाली इस हकीकत को फर्द की आगाही के बगैर बदल सकता है। तरीकी की तंग गलियों से बाहर दिन की तेज रोशनी में निकले। बरादरी का मतलब है हम वतनों का इत्तेहाद। मवाजना दमाग और मुआशरा दोनों की तरक्की को मफलूज कर देता है। मुताबकत शादी की तकदीर का तायुन नहीं करती, बल्कि ये बात करती है कि आप आदम मुताबकातों से निमटते कैसे हैं। कंप्यूटर बाइनरी हैं, लोग नहीं। तमाम लोग गैर बाइनरी हैं, कोके जिंदगी गैर बाइनरी है। कंप्यूटर प्रोग्राम किए जाते हैं, इसी तरह इंसान भी हैं, लेकिन कंप्यूटर अपनी प्रोग्रामिंग से बाहर काम नहीं कर सकते, जबकि इंसान कर सकते हैं। लोगों की फिक्र तुम्हारी रगों में खुदा की आग की तरह जलती रहनी चाहिए। ज़मीर प्लेन सर्द जहानात से बहुत बड़ा है। इंसानियत की गर्मजोशी के बगैर जहानत मुआशरे में मजहबी बुनियाद परस्ती के मुकाबले में ज्यादा अलहटी और तन्हाई लाती है। ज़मीर कोई बेजान शे नहीं है, ये एक जिंदा, सांस लेती, मुसलसल तराकी करती, उभरती हुई कुव्वत है, रूहानी उठान की ताकत है। ज़मीर सेफ्ट काला या भूरा नहीं होता। ज़मीर इंसानियत है, ये नस्ल से बालतर है, ये मजहब से भी बावरा चीज है, हर फिरका वारियत से भी बालतर।